അറിവിൻ തീരം തേടി ഞങ്ങൾ അലകടലിൽ തീർത്തു പദങ്ങൾ. വിദ്യയാലെ വിപ്ലവം വിതച്ചിടാനുറച്ചിത വിനീതരായി വരുന്നു വാഫികൾ. സമർപ്പണത്തിൻ സത്യസാക്ഷികൾ. അറിവിൻ തീരം തേടി ഞങ്ങൾ അലകടലിൽ തീർത്തു പദങ്ങൾ. വിദ്യയാലെ വിപ്ലവം വിതച്ചിടാനുറച്ചിത വിനീതരായി വരുന്നു വാഫികൾ. സമർപ്പണത്തിൻ സത്യസാക്ഷികൾ. വന്യഗുരുനാഥരെ വിജയശില്പി സംഘമേ, നിങ്ങൾ തീർക്കും വഴികളിൽ ഞങ്ങൾ. തണല് തേടി വന്നവർ ഞങ്ങൾ. തീവ്രക്ഷുഭിത യൗവനത്തിൻ തീജ്വാലകൾ തെല്ലുമെ പാളാതെ തീർക്കാം ജ്ഞാനവീതികൾ. തീവ്രക്ഷുഭിത യൗവനത്തിൻ തീജ്വാലകൾ തെല്ലുമെ പാളാതെ തീർക്കാം ജ്ഞാനവീതികൾ. അറിവിനായുദയം ചെയ്ത ജന്മമാണു നാം. അറിവുകൾ സമന്വയിക്കും വാഫിയാണു നാം. വാഫിയാണു നാം. അറിവിൻ തീരം തേടി ഞങ്ങൾ അലകടലിൽ തീർത്തു പദങ്ങൾ. വിദ്യയാലെ വിപ്ലവം വിതച്ചിടാനുറച്ചിത വിനീതരായി വരുന്നു വാഫികൾ. സമർപ്പണത്തിൻ സത്യസാക്ഷികൾ. വിദ്യയുടെ വീടുകൾ വിണ്ണിൽ തീർത്ത ശ്രേഷ്ഠരെ, കാത്തിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ. കൈപിടിക്കാൻ സ്വർഗവാതിലിൽ. സരളമായ ദീനിൻ പാത പിന്തുടരണം. സമസ്തയാം സരണിയിൽ ശക്തിയാകണം. സരളമായ ദീനിൻ പാത പിന്തുടരണം. സമസ്തയാം സരണിയിൽ ശക്തിയാകണം. രാജ്യനന്മയ്ക്കായി നാം കൈകൾ കോർക്കണം. രമ്യതയും മൈത്രിയും പടുത്തുയർത്തണം. പടുത്തുയർത്തണം. അറിവിൻ തീരം തേടി ഞങ്ങൾ അലകടലിൽ തീർത്തു പദങ്ങൾ. വിദ്യയാലെ വിപ്ലവം വിതച്ചിടാനുറച്ചിത വിനീതരായി വരുന്നു വാഫികൾ. സമർപ്പണത്തിൻ സത്യസാക്ഷികൾ. ഉത്തമ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം. ഉമ്മത്തിന്റെ വേദനകൾ നെഞ്ചിലേറ്റണം. ഉത്തമ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം. ഉമ്മത്തിന്റെ വേദനകൾ നെഞ്ചിലേറ്റണം. ജന്മമേകിയോരെ എന്നും ഓർത്തിരിക്കണം. ജീവിതത്തിലെന്നും അവർ കൺകുളിർക്കണം. കൺകുളിർക്കണം. അറിവിൻ തീരം തേടി ഞങ്ങൾ അലകടലിൽ തീർത്തു പദങ്ങൾ. വിദ്യയാലെ വിപ്ലവം വിതച്ചിടാനുറച്ചിത വിനീതരായി വരുന്നു വാഫികൾ. സമർപ്പണത്തിൻ സത്യസാക്ഷികൾ. വന്യഗുരുനാഥരെ വിജയശില്പി സംഘമേ, നിങ്ങൾ തീർക്കും വഴികളിൽ ഞങ്ങൾ. തണല് തേടി വന്നവർ ഞങ്ങൾ. തണല് തേടി വന്നവർ ഞങ്ങൾ. തണല് തേടി വന്നവർ ഞങ്ങൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة حبيبنا ونبينا وهادينا ومنجينا ومرشدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أهل بيته وذريته وعترته وصحابته كلهم أجمعين
وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزكاة وجميع أهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع الصالحين والصالحات من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرات أساتذتنا خاصة يا رب العالمين وإلى حضرات جميع المصنفين يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا من بركاتهم واحفظ علينا من فيوضاتهم وأمتنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وارزقنا وإياهم لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم بحقهم وبجائهم لديك يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا واشف مرضانا وآنل مرامنا وعسر مرادنا يا أرحم الراحمين اللهم بحقهم وبجائهم بارك لنا في جميع أمورنا خاصة في أمورنا خاصة يا رب العالمين بركة دامة كما باركت على عبادك الصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم كانوا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم اللهم آنس وعشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم وننفر محلتهم ورفع درجتهم وكلنا ولهم وبنا وبهم حفيا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمرهم وشتت شملهم وبرك جمعهم يا قهار ويا جبار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم وفقنا ووفقهم لما تحبه وترضى يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا ووفق من أعاننا ومن أوصانا للتعلم والتعليم والتدريس لوجهك الكريم اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ നായകൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഉസ്താദ് ദാറുൽ ഹുദയുടെ VC കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖൻ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി നജീബ് കാന്തപുരം അവറുകൾ, തൻവീർ സ്ഥാപന പരമ്പരകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ കൂടിയായ സ്വലാഹുദ്ദീൻ റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഡയറക്ടറും കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളുമായ ഉസ്താദ് ജംഷീദ് വാഫി അവറുകൾ, മറ്റ് ബഹുവന്യരായ അധ്യാപകർ, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച ഈ സമാഗമത്തിൽ, ഈ ഒത്തുചേരലിൽ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തോട് അതിൻ്റെ ഒരു താളുകൂടി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. അതെ, ബഹുവന്യനായ OK അർമിയ ഉസ്താദ് സാരഥ്യം വഹിച്ച തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഐനുൽ ഫസ്വഹ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ 9ാം വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്കാകെ സങ്കടകരമായി തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല, ഈ സമാഗമത്തിൽ നമ്മോട് കൂടെയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദീനിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഫ്സ
അതിൻ്റെ 9ാം വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഈ സമാഗമത്തിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ എളിയവന്റെ ധർമ്മം, ഈ എളിയവന്റെ കർത്തവ്യം. പക്ഷേ ഇത്രയും വിശിഷ്യരായ വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളവന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഞാനതിന് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരിക്കലല്ല, നമ്മുടെ മഹാനായ CH മുഹമ്മദ് കോയ, കേരളത്തിന്റെ ഏക മുസ്ലിം ലീഗ് മുഖ്യമന്ത്രി CH മുഹമ്മദ് കോയ, അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവെക്കുന്ന ഒരവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് കുറച്ചു കാലം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ലീഡർ കെ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ CH വെറും അദ്ദേഹത്തിന് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, അദ്ദേഹത്തിന് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന കുപ്രചരണത്തിൽ CH മുഹമ്മദ് കോയയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ കെ കരുണാകരനും സംഘവും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അവസരമാണ്. പെട്ടെന്ന് സുപ്രഭാതത്തിൽ CH വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ ഈ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടുന്നു, ഇനിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരട്ടെ. കേരളം ആകെ ഞെട്ടിധരിച്ചു. കാരണം CH മുഹമ്മദ് കോയക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു കെ കരുണാകരന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ CH അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് CH ആ മന്ത്രിസഭ തന്നെ, ആ മുന്നണിയെ തന്നെ താഴെ ഇറക്കി. അതിനെക്കുറിച്ച് CH പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ CH പറഞ്ഞ ഇത്ര മാത്രമാണ്: കെ കരുണാകരൻ പാലം വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഞാൻ പുഴ വറ്റിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. അതെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നേതാക്കന്മാർ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള സമൂഹമാണ് നമ്മളുടേത്. CH പോലത്തെ, മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരുപാട് മികച്ച നേതാക്കന്മാർ, വാക്കിൽ മാത്രമല്ല പ്രയോഗത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ മികച്ചു നിന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ. നേതാവായിരിക്കുന്നവൻ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് നാം. ആ സമൂഹം സംഘാടനാ തലത്തിലും സമുദായത്തോട് നന്മ ചെയ്യുന്ന തലത്തിലും പിൻപോട്ടു പോയാൽ ആ മുൻഗാമികളോട്, ആ പൂർവ്വസൂരികളോട് നാം കാണിക്കുന്ന നീതികേടിന്റെ ബാക്കി പത്രമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട CIC നമുക്ക് ഓരോ കോളേജിലേക്കും ഓരോ യൂണിയനുകളെ അനുവദിച്ച് ആ യൂണിയനുകളുടെ വ്യാപ്തിയും ആ യൂണിയനുകൾ എത്രത്തോളം വിജയകരമായിരിക്കണമെന്നും നമ്മോട് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ ഐൻ ഫസ്വാഹ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ 9 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. 8 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് 9ാം വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ്. ബാഫക്കി തങ്ങളും CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബും പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ വെറും നമ്മുടെ സിലബസ് പഠിച്ച, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനും, സിലബസ് ഇതര കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് CIC ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അതും മാത്രമാണ്, പൊതുസമൂഹത്തിനുള്ള നന്മ മാത്രമാണ് CSIയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട CICയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോർഡിനേറ്റർ, CICയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയായ നമ്മുടെ ഹക്കീം ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ്, പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഏത് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സംഘാടനം എന്നത് ഒരു കല തന്നെയാണ്. ഞാൻ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ, ചിലർ വെറുക്കുന്ന നാമമാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തരത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം
കാരണം പ്രസംഗകലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് CH അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ അത്ര പെട്ടെന്ന് തള്ളിവിടാൻ കഴിയില്ല, തള്ളി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്നവയായിരുന്നു. ഓഡിയൻസിന്റെ, കാണികളുടെ, പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്നവയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂററുടെ സംഘാടന പാഠവും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫസർ MN വിജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുക്കളില്ലാത്തവൻ ജീവിക്കാൻ മറന്നവനാണ് എന്ന വാചകം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയും സമുദായത്തിന്റെ നന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം, ഇടപെടണം എന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അൽ-ഫസ്വഹ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. വെറും 200-ൽ പരം മാത്രം മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മളുടേതെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള വ്യാപ്തിയും പ്രശസ്തിയും എത്രത്തോളമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് മാത്രമാണ് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വച്ചു നോക്കിയിട്ട്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുൻകാലങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം അതിനേക്കാൾ ഉപരി നാം വീണ്ടും സജീവമാകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ലോകം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അധികാരം പിച്ചളപ്പൊട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിരാകരിച്ച CHന്റെ പിൻഗാമികളെ, ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരവസരം കൂടി തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ കർമ്മം, ഈ മഹത്തായ യൂണിയനെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനെത്തിയ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ, നമുക്ക് ആശംസ അറിയിക്കാനെത്തിയ ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖൻ നജീബ് കാന്തപുരം അവറുകളെ, നമ്മുടെ മറ്റ് ബഹുവന്യരായ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ വേദിയുടെ മുഖ്യ സാരഥ്യം, ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വലാഹുദ്ദീൻ റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഹിർ ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. തിരുവള്ളൂർ തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അൽ-ഫസ്വഹ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടത്തുന്ന വേദിയിലാണ് നാം സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാന്യനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കോകിലകമായ ദാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദ്വി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ യുവ MLA നജീബ് കാന്തപുരം, ഡോക്ടർ ഉബൈദ് വാഫി, മുനവ്വർ വാഫി, നസീബ് വാഫി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വിത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കൾ നമ്മുടെ വേദിയെ വളരെയധികം ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉജ്ജ്വലമായ പ്രൗഢമായ ഈ വേദി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളെ വഴിതെളിയിക്കേണ്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ ശ്രമത്തെ നാം ഏവരും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ ഈ പരിസരം, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ശൂന്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൂടി ബാനിയും ഫൗണ്ടറുമായിട്ടുള്ള സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗവും ആയിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ OK അർമ്യാവസ്ഥ അവറുകൾ, അവരെ കൂടി ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തില് വാഫി സംവിധാനം വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർഫനേജ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യെഴുത്ത് മാസികയുടെ ഒരു ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഉസ്താദുകൾ കുട്ടികളുടെ കൃതിയും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളും കണ്ട്, കുട്ടികളുടെ പ്രസംഗ മേഖലകളിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി, ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരിക്കൽ പറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഈ രംഗത്തെ താല്പര്യവും ഈ രംഗത്ത് കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയും മുക്തകണ്ഠ പ്രശംസിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ വാക്ക്. അപ്പൊ ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ശൂന്യത, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മത മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശൂന്യത അപരിഹാര്യമായി കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ബഹുമാന്യനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ഒരിക്കൽ മന്നത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു മുടിനാരിഴ പോലും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നും അന്യ സമുദായക്കാരന്റെ ഒരു മുടിനാരിഴ അവകാശം എനിക്ക് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രസംഗം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു നേതാക്കൾ ഇവിടെ വച്ചിട്ടുള്ള ശൂന്യത അപരിഹാര്യമായി കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ വാഫക്കി തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഈ രാഷ്ട്രീയ മതമേഖലകളിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലത ഒരിക്കൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെട്ടിലാക്കും വിധം അദ്ദേഹം തന്റെ ടാപ്പ് റെക്കോർഡർ വെച്ചുകൊണ്ട് നുണപ്രചാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം അപ്പാടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കൾ നമ്മുടെ നാടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സാമാന്യത്തിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിജനത അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യത അപരിഹാര്യമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പരിഹാര്യത എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സച്ചാർ കമ്മീഷന്റെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ 80-20 എന്ന അനുപാതം തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇത്തരം ഒരു ശൂന്യതയിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, പൂർണ്ണമായും 100% മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന, മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ഇന്ന് ചില ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അത് ഒന്നുമല്ലാതാക്കിയത് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശൂന്യതയാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോലും മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവർക്ക് ശമ്പള ഇനത്തിൽ നൽകുന്നു എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മത സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ അശ്രദ്ധകളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഴ്ച വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത്തരം ചില ശൂന്യതകളെ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്തരം ചില ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും
പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സകല മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധ ഊന്നേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബൗദ്ധികമായ മേഖലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു വലിയ അവൻ്റെ മഹത്തായ അമലിൽ അവൻ്റെ മഹത്തായ സ്വാലിഹാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുസരിക്കുമാറാകുന്നു. നമ്മുടെ നേതൃത്വം CIC നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മതസംബന്ധിത വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മളിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു നൽകുവാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വേദിക്ക് അതുപോലെ ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. വാഹ്റു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, പെരുവള്ളൂർ അമ്പലപ്പറമ്പ് തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിയൻ അഫ്സയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അതിൻ്റെ സജീവതയും അതുപോലെ സാന്നിധ്യവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നേതൃപാഠവും പരിശീലിക്കുവാൻ, അതുപോലെ അവരുടെ സർഗവാസനകളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് കലാ സാഹിത്യ മേഖലയിലും പ്രഭാഷണ എഴുത്ത് മേഖലകളിലുമൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ, അതുവഴി പ്രതിഭാധനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അഫ്സ എന്തുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും ഒട്ടേറെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും പുതിയ ഭാരവാഹികളും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിനും, അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുവാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രചോദനവും അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അഫ്സയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഫ്സയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم وإياي أولا بتقوى الله. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ശ്രോതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വിശിഷ്യ തൻവീറുൽ ഇസ്ലാം വാഫി കോളേജ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സഹായികൾ, സഹകാരികൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഉസ്താദന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഒരു അനുഗ്രഹീത
കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. വാഫി വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ അഫ്സയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ മൗലികമായി അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കരണമാണ്. വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അർത്ഥിക്കുക എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്തൃവാചി അഥവാ ഇസ്മഫായിലാണ് അർത്ഥി. വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ, താലിബുൽ ഇൽമ് എന്നർത്ഥം. അപ്പം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മൗലികമായി പ്രധാനമായി അടിസ്ഥാനപരമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിജ്ഞാന സമ്പാദനം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതോടുകൂടെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകൾക്ക് തടസ്സമാകാത്ത വിധം, വിജ്ഞാന ശേഖരണത്തിനും സമ്പാദനത്തിനും പ്രതികൂലമാകാത്ത വിധം മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, വിശിഷ്യ നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ശോഭനമായ ഭാവി തെളിഞ്ഞു വരുന്നതിന് സഹായകമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി പ്രസംഗ പരിശീലനം, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുക, കയ്യെഴുത്ത് മാസിക നടത്തുക, സാഹിത്യപരമായ കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതൊന്നും പരിശീലിക്കാതെ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് മുൻപരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാമൂഹിക, സാമുദായിക, വൈജ്ഞാനിക, വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ, അതിൽ നിരതരാകാൻ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പം സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘടനയുണ്ടാക്കിയും ആ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയുമൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർ അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി പ്രസംഗം അതൊരു കലയാണ്. കുറേ വിവരമുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പരിശീലിച്ചു വരിക. ഫലത്തിൽ പണ്ട് കാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ്, വിശിഷ്യ മത വിദ്യാർത്ഥികൾ പണ്ട് കാലത്ത് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദർസില്ലാത്ത ദിവസം ജുമാ മസ്ജിദുകളിൽ പോയി ജുമാക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വഅദ് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് പരിശീലിക്കലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, മാനവിക ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുൻപിൽ ശ്രോതാക്കളൊന്നുമില്ലാതെ കാട്ടിൽ ചെന്നും കടൽ തീരത്ത് ചെന്നുമൊക്കെ അലക്ഷ്യമായി പ്രസംഗിച്ച് പരിശീലനം നേടി പ്രാവീണ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ നിരവധി പ്രതിഭാ പുരുഷന്മാരെ, കലാവല്ലഭന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നേടിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല, പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ അല്ലാഹു തആല അയച്ചത് പ്രസംഗകന്മാരായിക്കൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ അത് അവർ ജനങ്ങളോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. പല പ്രവാചകന്മാരെയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. ചില അമ്പിയാക്കളെയും മുർസലീങ്ങളെയും ഒക്കെ പറ്റി അവർ വിദഗ്ധരായ പ്രഭാഷകന്മാരായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് കൈമാറാൻ, അത് സമൂഹത്തിന് ഒന്നായി കൈമാറാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രസംഗം. അതേസമയം വ്യക്തിഗതമായ കൈമാറ്റങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുമായും
വൈജ്ഞാനികമായ, സാംസ്കാരികമായ, മതപരമായ, ആദർശപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംവേദനം നടത്താനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ അവർ ആർജിച്ചിരിക്കണം. അഥവാ വ്യക്തിഗതമായും സമഷ്ടിഗതമായുമുള്ള ദഅവാ പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ജയിലിലെത്തിപ്പെട്ടു. സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിലിൽ നിന്നും യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ദഅവത്ത് നടത്തിയിരുന്നു എന്നും ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. യാ സാഹിബൈ സിജ്നി അർബാബും മുതഫർരിഖൂന ഖൈർ അമില്ലാഹുൽ വാഹിദുൽ ഖഹാർ. അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജയിലിൽ വെച്ചുള്ള ദഅവ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവത്തിൽ അതിശയം തോന്നാം. അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ ഏത് സന്ദർഭവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ, അഹ്ലുൽ ഇൽമ്. ആലിമാണെങ്കിലും ശരി, വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ശരി, മറ്റേതെങ്കിലും തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി, ഇൽമുള്ള ആളുകളാണോ അവർ ആ ഇൽമ് കൈമാറണം. അതാണ് ഇൽമിന്റെ താല്പര്യം. ഇൽമ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൽമുള്ള ഒരാൾ ഇൽമ മറച്ചു വെച്ചാൽ അൽജമഹുല്ലാഹു ബിലിജാമിൻ മിൻ നാർ എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, താക്കീത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മൻ കതമ ഇൽമൻ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെയൊക്കെ മാർഗദർശനത്തിൽ, അവയുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തൻവീറുൽ ഇസ്ലാമിലെ അഫ്സ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കണം. അങ്ങനെ സുശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതിന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം, നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ, അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, അവയ്ക്കൊക്കെ വിജയം ആശംസിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖും സഹായവും നമുക്കൊക്കെ അതിന് ലഭ്യമാകുമാറാകട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ തൻവീർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഈ കോളേജ് യൂണിയൻ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വാഫി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുജന്മാരാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. വാഫി കോളേജിൻ്റെ ആരംഭമുണ്ടായത് വളാഞ്ചേരി മർക്കസ് തർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിയയിൽ നിന്നാണ്. മർക്കസിലെ ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഓർക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വളർച്ചയിലും എൻ്റെ പ്രഭാഷണ കലയിലും എൻ്റെ എഴുത്തുകലയിലുമെല്ലാം എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച ഒരു ക്യാമ്പസായിരുന്നു മർക്കസ് എന്നത് എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് കാലത്താണ്. ലോകമാകെ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിയനുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ രചനാത്മകമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ, അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ, വായനയുടെ, അറിവിൻ്റെ പുതിയ ലോകങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെതാകണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി അൽഫായിസീന ബിറഹ്മത്തുള്ളാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ബഹുമാനരായ തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആർട്സ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിദ്ദീഖ് ഫൈലി, തൻവീർ ഇസ്ലാമിക് ആർട്സ് കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, എൻ്റെ സ്വന്തം സേവിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ,
ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ 2021-22 വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിന്തയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ ക്യാമ്പസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകളാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രസക്തമാവുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നടക്കുന്ന അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി കൈമാറ്റങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രിയാത്മക കഴിവുകളെ വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുമുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ 2 തരത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാറുള്ളത്. ഒന്ന്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട പ്രാഥമികമായ കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമികമായ പരിശീലനങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് എഴുതാനുള്ള പരിശീലനം, പറയാനുള്ള പരിശീലനം, പാടാനുള്ള പരിശീലനം, വരയ്ക്കാനുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നൽകാറുള്ളത്. പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് എന്തെഴുതണം എന്ന പരിശീലനം ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അവർ എന്ത് പാടണം എന്നുള്ള പരിശീലനമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അവരെന്ത് പറയണമെന്ന പരിശീലനമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതിലപ്പുറം എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന പരിശീലനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ, എന്തു പറയുന്നു എന്ന പരിശീലനം, എന്തു പറയുന്നു, എന്ത് പാടുന്നു, എന്തെഴുതുന്നു എന്ന പരിശീലനം, അത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആലിയ ഘട്ടത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ലഭിക്കേണ്ട പരിശീലനമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ലോകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സംവദിക്കുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞ് നാം പുറത്തിറങ്ങി സംവദിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ നാം സംവദിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. ആ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നാം എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും ഡിസ്കോഴ്സുകളും ഒക്കെ ഏത് രൂപത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു, അതിനോട് നാം പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, ഏത് ഭാഷയിലാണ് നാം പ്രതികരിക്കേണ്ടത്, ഏത് സമീപനമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളും എന്നൊക്കെയുള്ള പരിശീലനങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം സംഘടനകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർച്ചകളും നമ്മുടെ പരിശീലനങ്ങളും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, പാടിയത് തന്നെ വീണ്ടും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഉള്ള വേദികളായി മാറുന്നു എന്ന് നാം ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. പറഞ്ഞത് വീണ്ടും റീറ്റെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും, പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനും, പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റിപ്പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിയൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘടനകൾ നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, അടിസ്ഥാനപരമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം, അവരുടെ ഭൗതികമായ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചില വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നതിനെ ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അല്ലാതെ 5 വർഷവും ഒരേ പാട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പാടുമ്പോൾ, ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴിവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ കാലം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത കാലത്താണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം സമൂഹത്തിന് ഡിസ്കോഴ്സിന് ഒത്തു മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല, നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വായിക്കാൻ ആളെ ലഭ്യമാവുകയില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടൊരു പരസ്യം, ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സർവകലാശാലയാണ് അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈ അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഇറക്കിയ ഒരു പരസ്യം, ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. അവർക്ക് അവിടെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്യാപകരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമാണത്. ICT, അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമാണത്. അതിൽ ആ യോഗ്യത പറയുന്ന ഭാഗത്ത്, ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള യോഗ്യത പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അവർ 10th ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം, അവർക്ക് ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, അവർ PhD-കാരായിരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. മറിച്ച് ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം, അവരുടെ ചിന്തയെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം, അവരെ ക്രിട്ടിക്കലി ചിന്തിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം. അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രസക്തമേ അല്ല, മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തം. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിയുന്നു, നമ്മൾ വാഫി കോഴ്സ് കഴിയുന്നു, നമ്മൾ BA BSc BCom ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രികൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നു. ഈ ഡിഗ്രികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ രൂപപ്പെടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഓരോ കാര്യത്തെയും ഏത് രൂപത്തിൽ സമീപിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും ഏത് വശമാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും അതെങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള വേദിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ മാറണമെന്നാണ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണത്. ഈ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ അതുണ്ട്. കഴിവുള്ള ആളുകളെ വിശ്വോത്തര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പ്രൊഫസർമാരായിട്ട് മറ്റും നിയമിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടല്ല, അവരുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ കഴിവിനെ അളന്നുകൊണ്ട്, അവരുടെ എബിലിറ്റിയെ അളന്നുകൊണ്ട്, സ്കിൽസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അതാണ് ഇനിയുള്ള ലോകം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പറുകൾക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും ഇനിയുടെ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. വലിയ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എപ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ആ സർഗാത്മക ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ വലിയ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. മറിച്ച് നമ്മൾ ഏതോ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ചില പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുന്നു, എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ചില കിതാബുകൾ മാത്രം ഓതിപ്പോകുന്നു എങ്കിൽ വലിയ സാധ്യതയൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അതിനൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാട് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ആ നിലപാട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മതം ബൗദ്ധികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായ ഒരു വേർതിരിവ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവരാവാം, നിങ്ങൾ BCom BA ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റോ മറ്റേത് സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കുന്നവരാവാം. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓതുന്ന കിതാബുകളുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് ധാരകളെയും ഈ രണ്ട് വഴികളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആ സമന്വയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അർത്ഥത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ നോളജ്. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, അതിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനുള്ള, അതിനെ എഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള, അതിനെ പറയുന്നതിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം അത് ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളും വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ, ഒരു നോളജ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയാവുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി എന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, മോറലി ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് വരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാവുകയാണ്. മറിച്ച് വളരെ പാസീവായിക്കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്നു, കുറെ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നു, കുറെ ഗ്രേഡുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. മറിച്ച് വളരെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ക്രിയാത്മകമായി സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള കഴിവ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, താത്വികമായിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി ഉറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താത്വികമായി നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം, പറഞ്ഞത് തന്നെ മാറ്റി പറയുന്നതിന് പകരം, കൃത്യമായ ചില ലക്ഷ്യബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ സംവദിക്കേണ്ട സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളും രൂപത്തിലുള്ള പറയലുകളും മറ്റും നാം സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത്, നമുക്കറിയാം, ക്യാമ്പസുകളാണ് ഒരു എല്ലാത്തിനെയും ഊർജമായിട്ട്, എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന ഭീഷണിയിലാകുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്വരങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ്. ആ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ശബ്ദം വളരെ അതിൻ്റെ സോവൽ മർമ്മത്തിൽ തട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് കേൾക്കാറുള്ളത്. ഒരുപാട് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന സമയത്ത് ക്യാമ്പസുകൾ ഇറക്കി മടക്കണം. ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾ പേനകൾ എന്നീ കൈകളിൽ ഇനി കുറുവടി എന്നീ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഗാന്ധിജി വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറയാതെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ, പുതിയ രൂപത്തിൽ പറയാനുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ യൂണിയന് 2021-22 വർഷത്തെ യൂണിയന് എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേടുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സലാഹുദ്ദീൻ ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഡോക്ടർ ബാഹുദ്ദീൻ നദ്വി, ഡോക്ടർ ഉബൈദ് വാഫി അവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA നജീബ് കാന്തപുരം അവറുകൾ, 2021-22 വർഷത്തെ അഫ്സ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോളേജിന്റെ മുഖ്യമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ആ കോളേജിലെ യൂണിയൻ എന്നുള്ളത്. എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഈ വർഷവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അകമൊഴിഞ്ഞ സഹകരണവും പിന്തുണയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. ഈ വേദിക്ക് ഔപചാരികമായി നന്ദി നേരുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മേലിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി തന്നെ ഹ്രസ്വമായ രീതിയിൽ
ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹൃദ്യമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഡോക്ടർ ബാഹുദ്ദീൻ നദ്വി അവറുകൾ, ഉസ്താദ് ഡോക്ടർ ഉബൈദ് വാഫി അവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA നജീബ് കാന്തപുരം അവറുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഹൃദയമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ പരിപാടി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി നേരുന്നതോടൊപ്പം ഈ യൂണിയന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് നാഥൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന നന്ദിയായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി